بس آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، میرے لال آج ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑا سا جھانک کر کے دیکھیے کتنی بڑی کمیاں ہمارے اندر ہے۔ کہنے پر دل روتا ہے جب اپنے نوجوانوں کو ایسی جگہوں پر دیکھتے ہیں تو اندر سے دل روتا ہے۔ اللہ اکبر، جس نوجوانوں کو مسجد میں سجدہ کرنا چاہیے وہ نوجوان آپس میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، تاش کی کٹیاں پھیٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، آپ کو بخوبی معلوم ہوگا، خوب اچھی طریقے سے معلوم ہوگا اور بار بار بیاناتوں میں سنے ہوں گے، جب میرے امام محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کربلا کے زمین پر گئے تھے، جب ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، کہا کہ اب بھی وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیت ہو جاؤ، تب میرے امام نے کیا جواب دیا تھا؟ نادان، تمہارے ناپاک ہاتھ پر میں اپنا پاک ہاتھ نہیں دے سکتا۔ میرے لال، میرے امام نے کہا تھا نادان، تیرے گھروں میں حرام کاریاں ہو رہی ہے، لہذا میں تمہارے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا۔ نادان، تمہارے گھروں میں عیاشیاں ہو رہی ہے، لہذا میں تمہارے ناپاک ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا۔ نادان، تم ہاتھوں سے شراب کی بوتل اٹھاتے ہو، لہذا میں تمہارے ناپاک ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ نادان، تم ان ہاتھوں سے تاش کی کٹیاں پھیرتے ہو، لہذا میں تمہارے ناپاک ہاتھوں میں پاک ہاتھ نہیں دے سکتا۔ میرے لال، تب جب ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، آپ کو بخوبی معلوم ہوگا، میرے امام اپنے 6 مہینے کے معصوم بچے ننھے علی اصغر کو سینے سے لگا کر کے ظالموں کو سامنے جب پانی کے لیے کہے تھے تو ظالموں نے کیا اس کا بدلہ دیا تھا؟ میرے لال، ایسے وار کیا تھا کہ وہ تیر بے بس سینے میں کرتے ہوئے اس بچے کے حلق کو چھید کرتے ہوئے میرے امام کے سینے سے بے بس ہو گیا تھا۔ تب میرے امام نے یہی کہا تھا، ظالموں، چاہے مجھے ایک ایک کر کے پورے خاندان کو لٹانا پڑ جائے، لیکن تمہارے ناپاک ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے لال، آج جب ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان شراب کے اڈے پہ جا کر کے شراب پیتا ہوگا، کیا اس کو کربلا کی وہ تاریخ یاد نہیں آتی جب میرے امام کے پورے خاندان کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا؟ میرے امام کے ماتوں کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ نادان، تجھے پتا نہیں، جب میرے امام کے 6 مہینے معصوم بچے کے قتل پر حلق کو چھید کرتے میرے امام کے سینے کو بے بس کر گیا تھا، وہ کس کے خاطر؟ اللہ اکبر۔ آج جب ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان تاش کی گٹی لے کر کے پھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا اس کے دل میں ذرا سی بھی محبت نہیں ہے؟ میرے امام نے اس کے خاطر اپنے جوان بیٹے کو لٹا دیا۔ آج ہم اسی ظالموں کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب ایک نوجوان نماز کو ترک کر کے حرام کاموں کی طرف جاتا ہے، تب اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتی کہ اللہ اکبر، جس نماز کی وجہ سے میرے امام نے اپنے سب کچھ لٹا دیا، آج اس نماز کو ترک کر کے ہم گلیوں میں مست مگن گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ایک نوجوان نماز کو ترک کر کے اسی طریقے کے تمام خرافاتوں میں جب قدم اٹھاتا ہے، میرے عزیز، جب ایک جوان بیٹا شراب پی کر کے گھر آتا ہے، اتنی تکلیف ان کے ماں باپ کو نہیں ہوتی، اس سے 100 گنا زیادہ میرے امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک بیٹا کوئی جا کے تاش کے پتے پھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جتنی تکلیف ان کے گھر والوں کو نہیں ہوتی، اس سے کئی گنا زیادہ میرے امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب ایک بیٹا نماز کو ترک کر کے محلے کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی تکلیف ان کے گھر والوں کو نہیں ہوتی جتنی تکلیف میرے امام کو ہوتی ہے۔
जब एक नौजवान दूसरे की बहन बेटी को देख करके छेड़ता हुआ नजर आता है, इतनी तकलीफ उस लड़की के माँ बाप को नहीं होती, उससे कई गुना ज्यादा मेरे इमाम को तकलीफ होती है। नौजवान कहाँ खोए हो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हो? जिस दिन तुम्हारी रूह को कब्ज कर ली जाएगी, तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी, तब तुम्हें क्या नजर आएगा? किसके पास जाओगे? किससे हेल्प मांगोगे? किससे मदद मांगोगे? किसके पास जाओगे? हर एक यही कहते हुए नजर आएंगे, हाँ हाँ लादरी, मैं अफसोस मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे कुछ नहीं कर सकता सिवाय इमाम के। मेरे अजीज, उस इमाम की तारीख भूले बैठे हो। आज बड़ी फख्र के साथ कहते हो हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम गौसे पाक के चाहने वाले हैं, उमर फारूक के चाहने वाले हैं, कुतुबुल मदार के चाहने वाले हैं, ख्वाजा करीम नवाज के चाहने वाले हैं, गौसे बगदाद के चाहने वाले हैं, मोहम्मद अरबी के चाहने वाले हैं। मेरे लाल कहने से काम नहीं चलेगा। एक बेटा चाहे कितना कह दे, मैं बाप का बहुत बड़ा वफादार लड़का हूँ, मैं बाप के बहुत अदब व एहतराम करता हूँ, मैं बाप का बहुत कहना मानता हूँ। जब वो नौजवान बाप के कहने के मुताबिक नहीं चलेगा तो उसे वफादार नहीं कहा जाएगा। जब वो बेटा आपके बाप के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी को सर्फ नहीं करेगा तो उसे वफादार नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से इमाम हुसैन के चाहने वालों, इमाम हुसैन के शहजादियों, इमाम हुसैन के मानने वालों, करबला के चाहने वालों, बगदाद के गौसे पाक के चाहने वालों, ख्वाजा करीम नवाज के चाहने वालों, कुतुबुल मदार के चाहने वालों, नबी के दीवानों, तारीख उठा करके देख लो, सभी बुजुर्गों ने यही कहा है, अकीमुस्सलात के तहत नमाज कायम करो, वतुस्ज़कात के तहत ज़कात अदा करो, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन के तहत अपनी ज़िंदगी को शर्फ करो, इन्नका लखुल्कुल अज़ीम के तहत अपने अंदर इखलाक पैदा करो, अपने अंदर मोहब्बत पैदा करो, अपने अंदर हुस्न इखलाक पैदा करो। आज हमारा इखलाक कहाँ जा रहा है? हमारी किरदार कहाँ है? हमारी मोहब्बत कहाँ है? अल्लाह अकबर। एक टाइम वो था कि जब कोई कलमा पढ़ने वाला किसी मोहल्ले के गली से निकलते थे तो लोग देख करके उठ करके खड़े हो जाते थे। कलमा पढ़ने वाला जा रहा है, एक मुसलमान जा रहा है, एक ईमान वाला जा रहा है। आज की तारीख वो है, अगर किसी गली से कोई कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जा रहा है तो लोग हकारत की नजर से देखते हुए नजर आते हैं, गिरी नजर से देखते हुए नजर आते हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है, अगर ताश के अड्डे में देखो तो तादाद मुसलमानों की है, सिनेमा घरों में जाकर के देखो तो तादाद मुसलमानों की है, शराब के अड्डे में जाकर के देखो तो तादाद मुसलमानों की है, बाजारों में जाकर के देखो तो तादाद मुसलमानों की है, हरामखोरी में जाकर के देखो तादाद मुसलमानों की है। तो मेरे अजीज, अपने वकार को, अपने किरदार को हम खुद भूले बैठे हुए हैं। काश अगर अपनी हकीकत को हम पहचान गए होते तो दुनिया की ताकत हमारी कदम चूमती हुए नजर आती। आज हम दर दर के ठोकरें खा रहे हैं तो सिर्फ उसका रीजन ये है कि हम इस्लाम को भूले बैठे हैं, दीन को भूले बैठे हैं। मेरे अजीज, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम करबला की वो तारीख याद करके अपने अंदर ईमान को ताज़ा कर लीजिए कि जिस इमाम ने इस दीन को बचाने के लिए, इस कुरान को बचाने के लिए, इस ईमान को यहाँ तक बचा करके फैलाने के लिए सब कुछ लुटा दिया, अपने पूरे खानदान को लुटा दिया। आज वो दिन हमारी माथों की आंखों के सामने पैमाल किया जा रहा है, उस दिन की बेहुरमती की जा रही है, उस दिन की